دیکھیے مناظرہ جن موضوعات پر طے تھا اس میں دوسرے موضوع کا اعلان کیا گیا کہ تقلید جائز ہے یا ناجائز ہے۔ مسلمان جب سے دنیا میں ہے، جب سے اسلام آیا، قرآن شریف نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے ارشادات فرمائے، اس کا مجموعہ حدیث شریف ہوئی، تمام چیز تقلید کے جواز کی دلیل ہے۔ ہمارے پاس ترتیب سے گنتی کے مطابق اس کی دلیل ہے۔ تقلید نہ کرنے کے کیا کیا مفاسد ہیں اس پر ہمارے پاس سوالات بھی ہیں۔ ہم وہ سوالات، اگر کوئی تقلید کو ناجائز کہتا ہے تو ہم اسے آپ کو پڑھ کے سنائیں گے بھی اور اسے دیں گے بھی۔ میں اپنی عوام کو ایک مثال کے ذریعے اس موضوع کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے زمانے کے ان ناحق اہل حدیثوں کے وجود سے پہلے کسی نے کبھی تقلید کا انکار نہیں کیا۔ حدیث شریف کی جتنی آپ کتابیں لیجئے، سب کے محدثین، سب کے مصنفین کسی نہ کسی اپنے سے بڑے عالم کی تقلید کیا کرتے تھے۔ کسی نے تقلید کو کفر، شرک، گناہ، ناجائز نہیں کہا۔ ایک بات ہے جو ہمارے علماء بھی کہتے ہیں، وہی آپ کو میں 2 لفظوں میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ جائز تقلید جائز ہے، جیسے حق میں تقلید، انصاف میں تقلید، بھلائی میں تقلید، خیر میں تقلید، نیکیوں میں تقلید۔ ناجائز تقلید ناجائز ہے، جیسے گناہ کی تقلید۔ تو تقلید فی نفس ہی اپنی ذات میں بھلائی کی بھی تقلید ہوتی ہے، برائی کی بھی تقلید ہوتی ہے۔ خیر کی تقلید جائز ہے اور ناجائز امور کی تقلید ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر دودھ، اس کا شرعی حکم ہے، اگر کتے کا دودھ ہے اس کو بھی دودھ کہیں گے، اور بکری، گائے، بھینس کا دودھ ہے اس کو بھی دودھ کہیں گے۔ نفس دودھ پر مطلقاً کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ حلال جانور کا دودھ حلال ہوگا، حرام جانور کا دودھ حرام ہوگا۔ اسی طرح جس چیز کو دین کہا جاتا ہے، شریعت کہا جاتا ہے، نیکی کہی جاتی ہے، خیر کہا جاتا ہے، وہ تقلید سے ہی ہم تک پہنچے ہیں اور کسی نے اس کو اب تک اس کی مخالفت نہیں کیا ہے۔ یہ ناحق اہل حدیث کا فرقہ پہلی مرتبہ وجود میں آیا جو تقلید کو آپ کی سرزمین میں ناجائز کہہ رہا ہے۔ ہم جائز تقلید کو جائز کہتے ہیں، اس کے ہمارے پاس دلائل ہیں۔ یہ ایک بدیہی چیز کو ناجائز کہتے ہیں، یہ اس کے ناجائز ہونے کا حکم لگا ہے۔ ناجائز ہے کیا وہ حرام ہے، شرک ہے؟ ناجائز میں کیا مکروہ ہے، کیا مکروہ تحریمی ہے؟ کیونکہ کوئی بھی چیز ایک حد رکھتی ہے، یہ اس کے ناجائز بتائیں اور ناجائز ہونے کی دلیل اللہ اور رسول سے دیں، کیونکہ اہل حدیث کے ہاں صرف 2 ہی دلیل ہے، ایک قرآن اور دوسرے حدیث رسول۔ اور حدیث بھی یہ وہی مانتے ہیں جو حدیث صحیح، مرفوع، متصل، غیر معارض ہوتی ہے۔ اس لیے ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ دلیل کے تقلید کے ناجائز ہونے پر قرآن کریم کی آیت پیش کریں جس میں نام لے کر کے صحیح تقلید کو ناجائز کہا گیا ہو، یا حدیث صحیح، مرفوع، متصل، غیر معارض پیش کریں جس میں نام لے کر کے ہم جو تقلید کرتے ہیں تقلید جائز، اس کو ناجائز کہا گیا ہو۔ میں درخواست کروں گا کہ دوسری بحث چھیڑ کر کے صبح کی طرف وقت ضائع نہ کیا جائے، بلکہ اس کے ناجائز ہونے کی ایک دلیل قرآن سے، ایک دلیل حدیث سے دے دی جائے۔ میرا 2-4 منٹ کا جو وقت بچا ہے وہ مولانا وضاحت کریں گے۔ مولانا বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বন্ধুগণ, এটা খুব ভালোভাবে জেনে নেওয়া দরকার যে আমরা কেমন ক্ষেত্রে তকলিদ করে থাকি। মনে রাখবেন, কিছু তকলিদ এমন আছে যেগুলো কখনো জায়েজ নেই, হারাম তকলিদ। যেমন তকলিদ যদি কেউ করে ইমানের বিষয়ে, আকাইদের বিষয়ে তকলিদ করা চলবে না। এ বিষয়ে মুজামে কবিরের 8764 নম্বর হাদিসে আছে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেছেন, লা ইউকাল্লিদান্না আহাদুকুম দীনাহু রাজুলান ফাইন আমানা আমানা ওয়া ইন কাফারা কাফারা। কেউ যেন দ্বীনের বিষয়ে, ইমানের বিষয়ে এমন ভাবে কারোর তকলিদ না করে যে যদি একজন ঈমান আনে তো অপরজন ঈমান আনবে, আর যদি ঈমান না আনে তাহলে সেও ঈমান আনবে না। এইভাবে ঈমানের বিষয়ে, আকাইদের বিষয়ে তকলিদ করা যায় না। তকলিদ আমরা যেটা করি সেটা হলো ফুরুই মসলার বিষয়। আবার ফুরুই মসলা 2 রকমের, যেগুলো কাতিউ সুবুত দালালাত, কাতিউ দালালাত নস থেকে প্রমাণিত হয়, তবে এমন আয়াত কিংবা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যাতে এক রকমেরই মর্ম বার হয়, শব্দের কোন রকমের বিরোধ নেই এবং হাদিসের বহুমুখী
কি অর্থ না? একে উসুলে ফিকার পরিবেশে কতিউদ দালালাত বলা হয়। এই কতিউদ দালালাত মসলায় ইমামের তাকলিদ করা হয় না, কারুর তাকলিদ করা হয় না, কোরআন হাদিসে যেটা আছে সেটাই মানতে হয়। এবার তৃতীয় নম্বর থাকে জান্নিউদ দালালাত, যে সমস্ত ক্ষেত্রে কোরআন হাদিসে কোনো মসলায় এমন হাদিস এসেছে বা এমন আয়াত এসেছে যে যার বহু রকমের মানে হয়, আমরা কোন মানেটা নেব ওখানে, কিংবা একই মসলা সম্পর্কে কোনো আয়াতে বা হাদিসে দুই রকমের শব্দ এসেছে, আমরা কোনটাকে প্রাধান্য দেব, কিংবা কোনো হাদিস বা কোনো আয়াতে দুই রকমের মতলব হতে পারে, কোনটাকে প্রাধান্য দেব। এই বিষয়ে আমরা যারা মুস্তাহিদ না, গায়রে মুস্তাহিদ, আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা সেই বিষয়ে যারা মুস্তাহিদ নিজাম তাদের তাকলিদ করে থাকি। ও ভালো করে মনে রাখবে, ইমানের অধ্যায়ে তাকলিদ হয় না, কাতিউদ দালালাত মসলাগুলোই তাকলিদ হয় না, জামিউদ দালালাত মসলাগুলোতে তাকলিদ হয়। যে কথা আমার আগে মাসবি সাহেব বলে গেলেন যে আমরা তাকলিদ করতে বাধ্য এই জন্য যে আয়াত বা যে হাদিসের বহু রকমের মানে আছে, বা যে শব্দের বহু রকমের মানে আছে, বা যে হাদিস সম্পর্ক যে মসলার হাদিসে আয়াতে বহু রকমের শব্দ আছে, ওখানে কোনটা নেব কোনটা নেব না আমরা যারা মুস্তাহিদ নই কি করে বুঝবো? সেই জন্য আমাদের তাকলিদ করতে হয়। আর এই তাকলিদ আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানা থেকে অদ্যাবধি চলছে। হ্যাঁ, এটা আলাদা কথা, চার মাযহাবের যে তাকলিদ সেটা হযরত শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেওবন্দি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হুজ্জাতুল্লাহর ভিতরে লিখেছেন যে চতুর্থ শতাব্দীর পর থেকে মানুষের ভাবে এই চার মাযহাবের তাকলিদ ইজমাই ভাবে এসে গেছে। আর দ্বিতীয় শতাব্দীর পর থেকে চার মাযহাবের তাকলিদ শুরু হয়েছিল এবং সকলে ইজমাই ভাবে এই মাযহাবের তাকলিদ করা শুরু করেছে। আমার বন্ধুগণ, যখন এই মসলার উপরে ইজমা আছে, তারা এখন নতুন ভাবে এই মসলায় মানুষের মাঝে যে বিক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করতে যাচ্ছেন, আমরা বলতে চাই তারাই প্রমাণ করে দেখা এমন কোন হাদিস যে হাদিস সহিহ হবে, তার খেলাফ কোন হাদিস থাকবে না, স্পষ্ট ভাবে তারা প্রমাণ করে দেখা যে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে তোমরা মোটেই তাকলিদ করতে পারবে না। তিন দুটো জিনিসের নাম, ভালো কাজের আদেশ, মন্দ কাজের নিষেধ, হ্যাঁ না। মাতাকুম রাসূল ফাখুযুহু ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু। যদি আমাদের দায়িত্ব হয় তাকলিদ কোরআন হাদিস থেকে প্রমাণ করা, তাদের দায়িত্ব হবে তাকলিদ করা চলবে না, নাটা প্রমাণ করতে হবে। না বলার কোন হাদিস আয়াত তারা পেশ করে যাবে না। আলহামদুলিল্লাহ, মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ আদিজ, তাকলিদ সম্পর্কে আমি 2 মিনিটের মধ্যে কিছু কথা বলতেছি। তাকলিদ শব্দটাই আমরা অনেকে বুঝি না। আমরা তো সাধারণ মানুষ অনেকে এখানে আছি। তাকলিদ তো আরবি শব্দ। তাকলিদ শব্দের অর্থ হইল কোন একজন মানুষে একটা কথা বলছে, সেই কথাটা তার বিশ্বস্ততার উপর নির্ভর করে মেনে নেওয়া, বিশ্বাস করার নাম হচ্ছে তাকলিদ। ইনি যে কথাটা বলছেন ওনার বিশ্বস্ততার উপর নির্ভর করে যে উনি সত্যই বলছেন, ঠিকই বলছেন, সেই কথাটাকে মানার নাম হয়েছে তাকলিদ। তাকলিদ একটা প্রাকৃতিক বস্তু, এটা স্বাভাবিক বস্তু। তাকলিদ ছাড়া এই দুনিয়া 1 মিনিট চলতে পারে না, একজন মানুষ 1 মিনিট চলতে পারে না, নিজে হালাল সন্তান বলে পরিচয় দিতে পারে না বিনা তাকলিদে। আমি যদি এখন জিজ্ঞেস করি যে তোমার বাপকে, এখন বাপের পরিচয় দিতে গেলে তাকলিদ ছাড়া বিনা তাকলিদে বাপের পরিচয় দিতে পারবে না। বাপের পরিচয় দিবার গেলে বলতে হবে যে আমার বাপ অমক, দলিল কি তোমার কাছে, কি দলিল তোমার কাছে? সেই কথাই বলবে যে আমার মা বলছে আমার অমক বাপ। এরা মায়ের উপরে তকলিদ হইল। বেটা মায়ের তকলিদ করে, মায়ের তকলিদ না করলে বাপের পরিচয় দিতে পারবে না। ওই রকম ভাবে আপনারা যে সমস্ত শব্দ শিখছেন, যে কোনো ভাষার শব্দ, এই শব্দটা কোথায় পাইলেন আপনি? আপনার মা, আপনার বাপ যাকে আম বলছে আপনি তাকে আম মেনে নিছেন, যাকে কাঁঠাল বলছে আপনি তাকে কাঁঠাল মেনে নিছেন। কোনদিন বলেন নাই যে কাঁঠাল এর প্রমাণ দিতে হবে, আম এর প্রমাণ দিতে হবে, এটা যে আমার বাপ এর প্রমাণ লাগে আমার। আচ্ছা, আমার বাপ যে প্রমাণ কি, তোমার কি প্রমাণ আছে তোমার কাছে? এখানে তাকলিদ, বিনা তাকলিদে কোনো কিছু চলতে পারে না।
কোরআন শরীফ আল্লাহ তাআলা বলছেন ফাসআলু আহলায যিকরি ইন কুনতুম লা তা'লামুন, তোমরা যদি না জানো, যারা জানে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে আমল করো। স্পষ্ট পবিত্র কোরআন শরীফের ঘোষণা, তাকলিদ করতে বলছেন আল্লাহ পাক। জিজ্ঞাসা করো, যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা, তারা যা বলে তাই তোমরা আমল করো। এর নাম হয়েছে তাকলিদ। তাকলিদ তো কোরআন শরীফের ঘোষণা, তাকলিদ করার কথা বলছি। আর বিনা তাকলিদে যদি কোন আমার মুখালিফ ভাই যদি নিজের বাপের পরিচয় দিতে পারে, দেয়া দেখ ইনশাআল্লাহ। আপনারা আরো 6 মিনিট আছে, যদি বলতে পারেন। और 6 मिनट टाइम है, बोलने से बोल सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला भाई देखिए, मैंने जो वक्त अपने दोस्त को दिया था ताकि मेरी बात को आपको वो आसामी बंगला में समझा दे। बात सिर्फ ये है कि जो तकलीद जायज है और जो तकलीद पूरी उम्मत करती है, उम्मत के सूफिया ने, उलमा ने, मुहद्दिसीन ने, फुक़हा ने, मुफस्सिरीन ने, सारे लोगों ने तकलीद किया, वो तकलीद जायज है। आम आदमी के लिए भी जायज काम की तकलीद जायज है, नाजायज तकलीद नाजायज है। अहले हदीस ये कहते हैं कि तकलीद नाजायज है, वो दलील पेश करें कि नाजायज क्यों है तकलीद को, उसके नाजायज होने की कुरान से दलील पेश करें, हदीस शरीफ से दलील पेश करें और उसका दर्जा बताएं। नाजायज लफ्ज एक उर्दू का लफ्ज है, उसका दर्जा बताएं कि वो हराम है, हराम लेनी है, हराम ले गैरी है, वो शिरक है, मकरूह है, मकरूह तहरीमी है, क्योंकि इस्लाम में हर चीज का कोई ना कोई दर्जा होता है। बात सिर्फ इतनी है, तमाम दुनिया के मुसलमान उसके जायज होने के कायल हैं कि जायज की तकलीद जायज है, गुमराही की तकलीद नाजायज है, ये उसके नाजायज होने के कायल हैं। अगर इनका भी वही ख्याल है, रुजू कर लें, बहुत अच्छी बात है। अगर इनका ख्याल नाजायज होने का ही है तो उसकी वो दलील दें, जो उनसा हुक्म लगाते हैं उसके मुताबिक दलील दें। और कुछ कहना है आप लोग का?